નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં તારીખ 21 ડિસેમ્બરના રોજ લેવાનાર એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 5માં જે પર્યાવરણનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ આપણે સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળતા રહે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है योग्य विकल्प पसंद करीने जवाब लखो कोईपण 5। नीचेना पैकी कयु शहर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी में आवेलू है? जवाब आवशे मनाली। कई जातिना लोको ऊंचा पर्वतों पर रहे छे? जवाब आवशे चांगपा। चांगथांगनी दरियानी सपाटीथी आश्रे केटला मीटरनी ऊंचाई पर छे? तो 5000 मीटरनी ऊंचाई पर छे। पर्वतों में रहती कई जातिना लोको माटे घेटा बकरा तेमनो खजानो छे? तो जवाब आवशे चांगपा। नंबर 5, चांगपा जातिना लोको पोतानी वस्तुनी हेरफेर माटे क्या प्राणीनो उपयोग करे छे? तो घेटा अने बकरा। चांगपा जातिना लोको तंबूने बीजा क्या नामे ओळखे छे? तो जवाब आवशे रेवो। कया स्थळे रहेवा माटे तमे हाउसबोटनो उपयोग करशो? तो जवाब आवशे श्रीनगर। नीचेनामांथी कयुं सरोवर श्रीनगर में आवेलुं छे? तो जवाब आवशे दाल सरोवर। नंबर 9, हाउसबोटनी छत पर अने मोटा घर पर करवामां आवेली लाकडानी सुंदर कोतरણીને શું કહેવાય છે? તો એને પશ્મિના કહેવાય છે। नीचे पैकी प्रसिद्ध ऊन क्यू है? तो पश्मीना। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न नंबर 9 में पश्मीना आवशे के झालर आवशे? मने जरूरथी जवाब देजो। नंबर 11, उनाळा में ऊंची जग्याए कया लोको घेटा चरावा जाय छे? तो जवाब आवशे चांगपा लोको। श्रीनगर में जूना घरों में दीवालोनी बहार निकलती जे बारीओ छे तेने शुं कहेवाय? तो तेने डब कहेवाय। 5000 मीटर थी वधु ऊंचाईए पहोंचता नीचेना पैकी कई मुश्केली सौथी वधु अनुभवाय छे? तो आपने श्वास लेवामां तकलीफ पड़े छे। चांगपा जाति माटे कयु प्राणी खजाना समान छे? तो जवाब आवशे घेटा। पश्मीना शाल कया प्राणीना वाळमांथी बने छे? तो जवाब आवशे बकरी। चांगपा लोको घेटा अने बकराने राखवानी जग्याने शुं कहे छे? तो लेखा कहे छे। लेखानी दीवालो शानी बनेली होय छे? तो जवाब आवशे पत्थरनी बनेली होय छे। दाल सरोवर में फरवा जवा माटे शेमां मुसाफरी करशो? तो जवाब आवशे डोंगा। ठंडा रण तरीके कई जग्या जाणीती छे? तो जवाब आवशे लद्दाख। काश्मीरना लोको कई ऋतु में फळों अने शाकभाजीनी सुकवणी करे छे? तो जवाब आवशे उनाळो। वधु ठंडी पड़ती होय तेवी जग्याए तमे फरवा जशो तो केवा कपड़ा पहेरशो? गरम। राजस्थान राज्यनी राजधानी कई छे? तो जवाब आवशे जयपुर। मनाली केवा विस्तारमां आवेलुं छे? तो पहाड़ी विस्तारमां आवेलुं छे। 0°C तापमान थई जतुं होय तेवा शहेरनुं नाम? तो जवाब आवशे श्रीनगर। श्रीनगर ए दिल्लीनी कई दिशाए आवेलुं छे? तो दिल्लीथी ऊपर उत्तर दिशाए आवेलुं छे। आ हता विकल्पना जवाबो। प्रश्न नंबर 2 में प्रश्नों आपेला छे। प्रश्न 2 में 3-4 वाक्यना प्रश्नों आपेला छे। तो प्रश्ननो सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। आ विडियो में आपणे मात्र हेतुलक्षी प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। प्रश्न नंबर 3 आपेलुं छे कोईपण एक विभागना प्रश्नोना जवाब लखो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं मैं तमने जवाब टूंकमां आपेला छे, तमारे पूरा वाक्य में जवाब लखवानो छे। पहला विभागनो पहलो प्रश्न, भारतना नक्शा में जम्मू काश्मीर कई दिशा में आवेलुं छे? तो जवाब आवशे उत्तर। गुजरात राज्यनी सरहद बीजा कया राज्य साथे जोड़ायेली छे? तो जवाब आवशे राजस्थान, मध्य प्रदेश अने महाराष्ट्र। केन्द्र शासित लद्दाख कया राज्यमांथी अलग करवामां आव्युं? तो जवाब आवशे जम्मू काश्मीर। आपेल नक्शा में कई दिशा ने आधारे अन्य दिशा शोधी शकाय? तो उत्तर दिशा। मुंबई क्या राज्य में आवेलुं छे? महाराष्ट्र।
બીજો વિભાગ, ભારતના નકશામાં તમિલનાડુ કઈ દિશાએ આવેલું છે? દક્ષિણ. જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યની સરહદ બીજા કયા રાજ્યો સાથે જોડાયેલી છે? તો પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશ. ભારતના નકશામાં દ્વારકા કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? ગુજરાત. ગુજરાતને અડીને ઉત્તર દિશાએ કયું રાજ્ય આવેલું છે? રાજસ્થાન. જયપુર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો રાજસ્થાન. વિભાગ સી આપેલો છે. ભારતના નકશામાં ગુજરાત કઈ દિશાએ આવેલું છે? પશ્ચિમ દિશા. મહારાષ્ટ્ર રાજ્યની સરહદ બીજા કયા કયા રાજ્યો સાથે જોડાયેલી છે? તો ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, તેલંગાણા, ગોવા અને કર્ણાટક. દાલ સરોવર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો જવાબ આવશે જમ્મુ કાશ્મીર. ગુજરાતને અડીને દક્ષિણ દિશાએ કયું રાજ્ય આવેલું છે? તો એમાં મહારાષ્ટ્ર આવેલું છે. ભોપાલ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો જવાબ આવશે મધ્યપ્રદેશ. ડી વિભાગ આપેલો છે. ભારતના નકશામાં અરુણાચલ પ્રદેશ કઈ દિશાએ આવેલો છે? તો પૂર્વ. તમિલનાડુ રાજ્યની સરહદ બીજા કયા કયા રાજ્ય સાથે જોડાયેલી છે? તો કેરળ, કર્ણાટક અને આંધ્રપ્રદેશ. શિમલા કયા રાજ્યમાં દર્શાવેલું છે? તો જવાબ આવશે હિમાચલ પ્રદેશ. ટ્રેનના પાટાની સંજ્ઞા દર્શાવો તો જવાબ આવશે આ રીતે તમારે દર્શાવી દેવાના છે. ગુજરાત રાજ્ય મધ્યપ્રદેશ રાજ્યની કઈ દિશાએ આવેલું છે? તો જવાબ આવશે પશ્ચિમ દિશાએ. વિભાગ ઈ. ભારતના નકશામાં હિમાચલ પ્રદેશ કઈ દિશાએ આવેલું છે? તો ઉત્તર. ભારતના નકશામાં બેંગલુરુ કયા રાજ્યમાં દર્શાવેલ છે? તો કર્ણાટકમાં બેંગલુરુ આવેલું છે. મહારાષ્ટ્રની સરહદ કીજા કયા રાજ્ય સાથે જોડાયેલી છે? તો ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, તેલંગાણા અને ગોવા. ભારતના નકશામાં હિમાચલ પ્રદેશની ઉત્તર દિશાએ આવેલું રાજ્ય કયું છે? તો જમ્મુ કાશ્મીર. નકશામાં ઉ છે એ સંજ્ઞા શું દર્શાવે છે? તો ઉત્તર દિશા દર્શાવે છે. તો આ રીતે જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 4માં આપેલા છે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. એ પ્રશ્નના જવાબનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. જો તમે નવા હોય, પહેલી વખત હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે. પ્રશ્ન નંબર 5માં આપેલું છે નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો. ભૂકંપ થાય ત્યારે રસ્તા પર વાહન ઊભું રાખી દેવું જોઈએ. સાચું. ધરતીકંપ આવે ત્યારે મકાન કે ઇમારતની નીચે ઊભું રહેવું જોઈએ. ખોટું. અગ્નિશામક દળમાં લોકો ધરતીકંપ વખતે મદદરૂપ થાય છે. તો ખોટું. ધરતીકંપમાં ફસાયેલા લોકોની શોધખોળ માટે કૂતરો ઉપયોગી નથી. ખોટું. ઉપયોગી છે. ધરતીકંપ વખતે બહુમાળી ઇમારતોમાં નુકસાન થવાની શક્યતા વધુ રહે છે. સાચું. ગામડામાં કે શહેરમાં મકાન બનાવવા માટે કોઈની મંજૂરીની જરૂર નથી. ખોટું. બંને જગ્યાએ મંજૂરીની જરૂર છે. પ્રશ્ન નંબર 7. ધરતીકંપ માનવ સર્જિત આપત્તિ છે. તો ખોટું. ધરતીકંપ વિશેની માહિતી ડૉક્ટર આપે છે. ખોટું. આપત્તિના સમયે આપણે એકબીજાને મદદરૂપ થવું જોઈએ. સાચું. ધરતીકંપ વખતે પશુઓને બાંધી રાખવા જોઈએ. ખોટું. છોડી મૂકવા જોઈએ. તો આ રીતે ખરા ખોટાના જવાબ લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 5 આપેલું છે 5બ. નીચેના વિધાનમાંથી ખોટો શબ્દ છે કે વાક્ય ફરીથી લખો. 26 જાન્યુઆરી 2001ના દિવસે ખાલી જગ્યામાં મોટો ધરતીકંપ આવ્યો તો કચ્છમાં તો દાઉદ ઉપર છેકો. ધરતીકંપમાં ઘવાયેલા લોકોને ખાલી જગ્યાની જરૂર હોય તો સારવારની તો બચાવ ઉપર છેકો. ધરતીકંપમાં દટાયેલા લોકોને ખાલી જગ્યાની જરૂર હોય બચાવની તો ઊંઘ ઉપર છેકો. રહેવા માટે ખાલી જગ્યા મકાન ઝડપથી બને છે તો તંબુ મકાન ઝડપથી બને છે. ધરતીકંપની શરૂઆત વિશે ખાલી જગ્યા અભ્યાસ કરે છે તો વૈજ્ઞાનિકો અભ્યાસ કરી ડૉક્ટર ઉપર છેકો. ધરતીકંપ પછી ઘણા ખાલી જગ્યા ખાસ પ્રકારના મકાનની રચના માટે માર્ગદર્શન આપ્યું તો ઇજનેરોએ વકીલો ઉપર છેકો. જો ધરતીકંપ આવે તો ખાલી જગ્યા મકાન ઝડપથી પડવાની શક્યતા છે તો કાચા મકાન પાકા ઉપર છેકો. ધરતીકંપ આવે ત્યારે પશુઓને ખાલી જગ્યા તો છોડી દેવા જોઈએ, બાંધવી રાખવા ઉપર છેકો. ધરતીકંપ વખતે ખાલી જગ્યા મેદાનમાં જતું રહેવું જોઈએ તો ખુલ્લા મેદાનમાં તો મકાન ઉપર છેકો.
ફાયર સ્ટેશનમાં કર્મચારી આગ બુઝાવવા મદદરૂપ થાય છે। દવાખાનામાં લોકોને સારવાર મળે છે। ઘાયલ વ્યક્તિને લઈ જવા એમ્બ્યુલન્સ બસનો ઉપયોગ થાય છે। મૃત પ્રાણીઓના નિકાલ માટે તમે પશુ દવાખાના કે શાળાએ જાણ કરશો તો પશુ દવાખાનામાં શાળા ઉપર છેકો। આગ લાગે ત્યારે ખાલી જગ્યાને જાણ કરશો તો ફાયર સ્ટેશન તો પોલીસ સ્ટેશન ઉપર છેકો। માનવ સારવાર માટે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવવા ખાલી જગ્યા નંબર ડાયલ કરવો પડે 108 173 ઉપર છેકો। તો આ હતું ધોરણ 5 વિષય પર્યાવરણનું ભાગ નંબર 1નું સોલ્યુશન। ભાગ નંબર 2નો વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને ઝડપથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને ભાગ નંબર 2નો વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। આભાર, ધન્યવાદ।